Hello dear students, welcome in the class of inorganic chemistry. So friends, today we are going to start our last unit from our syllabus, that is structure and reactivity of molecules. This is the first chapter from TYBSc CH302, but we are taking this chapter in last because this is very interesting chapter and very easy chapter for learning, and you can, if you attend this all lectures of this unit, then you can understand easily this chapter. So this is very interesting chapter. So unit first, that is structure and reactivity of molecules. So let's start. The syllabus for this unit is the valence shell electron pair repulsion theory, that is VSEPR theory. Then the second point is shapes of simple molecules and ion containing lone pair and bond pair of electrons. So we have to discuss some simple molecules and also molecules like that which having lone pair and bond pair of electrons in that particular molecules. Then we have to discuss multiple bonding, how multiple bonding will be occurs in some of the molecules. Then the next point is prediction of shapes of irregular molecules and ions, like there are total 8 molecules which we are going to study in this chapter. So prediction of shapes of irregular molecules, these are the irregular molecules and ions. So we have to take on the shapes of these particular molecules, and we have to find out the shapes and the geometry of these molecules. So the molecules, total 8 molecules are there. So first molecule is sulfur tetrafluoride, SF4, sulfur tetrafluoride. Then the second molecule is bromine trifluoride, that is BRF3. The third molecule is dichloroiodate ion or dichloroiodate first ion, ICl2 minus. Then the fourth molecule is pentafluorotellurate, TeF5 anion. The fifth molecule is tetrachloroiodate anion. If the anion is given, then the charge will be negative on that particular central atom or that particular molecule. So the fifth molecule is tetrachloroiodate, ICl4 minus. Then the sixth molecule is nitrogen dioxide, that is NO2. The seventh molecule is phosphorus trihalide. Trihalide means whichever halides, that is chlorine, bromine, fluorine and iodine. So these all halides with phosphorus, trihalides, that is PX3. And the last molecule is carbonyl fluoride, that is COF2. So these all 8 molecules we have to study in this, we have to study in this chapter, which is very interesting and which is very important molecules. So this chapter is for 12 marks. आणि जर आता तुम्ही बघितली तर तुमची मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्सने एक्झाम जी आहे ती ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे, तर मग सगळे जे क्वेश्चन्स असणार आहे ते MCQ असणार आहे. मग त्या दृष्टीने जे 12 मार्क्स असणार आहेत या चॅप्टरवरचे, जर तुम्हाला इझिली समजलं हे चॅप्टर, तर तुम्ही ते 12ही म्हणजे सगळेच्या सगळे मार्क्स जे आहे ते इझिली तुम्ही घेऊ शकतात. सो एवढं सोपं चॅप्टर आहे. फक्त तुम्हाला ते मॉलिक्युल्स, त्यांचं शेप, त्यांची जॉमेट्री आणि अबाउट लोन पेअर, बॉन्ड पेअर अँड द बॉन्ड अँगल्स, तर ह्या ज्या सगळ्या कन्सेप्ट आहेत त्या जर तुम्हाला समजल्या तर ही अतिशय सिम्पल असं चॅप्टर आहे. आणि लास्टला आहे या चॅप्टरमध्ये समरी ऑफ VSEPR रूल्स.
तर VSEPR व्हॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉन पेअर रिपल्शन जी थिअरी आहे, तर त्याची समरी बघायची आहे, त्याचे काही रूल्स आहेत ते बघायचे आहेत, आणि लास्टला या VSEPR थिअरीचे काही ड्रॉबॅक्स आहेत ते सुद्धा आपल्याला डिस्कस करायचे आहेत. तर अशा पद्धतीने या पूर्ण चॅप्टरचा अशा पद्धतीने हा सिलेबस आहे. तर आपण कुठलाही वेळ न वाया जाऊ देता लगेच सुरुवात करूया आपल्या या चॅप्टरला, दॅट इज स्ट्रक्चर अँड रिॲक्टिव्हिटी ऑफ मॉलिक्युल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉन पेअर रिपल्शन theory or VSEPR theory. So in 1957, Gillespie and the Niall Home develops Sedgwick-Powell theory to predict and explain the shapes and bond angle of molecules. So VSEPR theory is very important theory for to explain the shapes of molecules and explain the geometry of molecules. म्हणजे याच्या आधीपर्यंत लेविस नावाची कन्सेप्ट होता. लेविसमध्ये फक्त आपण जे पर्टिक्युलर मॉलिक्युलचा शेप जो आहे तो आपण तोपर्यंत काढू शकत नव्हतो. पण इन 1957मध्ये मग तिथून ही जी नवीन थिअरी जी आहे VSEPR थिअरी ती इंट्रोड्यूस केली गेली आहे. आणि ते या थिअरीमध्ये मग तुम्हाला किंवा आपल्याला त्या पर्टिक्युलर मॉलिक्युलचा शेप जो आहे किंवा त्याची जी जॉमेट्री आहे ती सुद्धा एक्सप्लेन केली गेली. आणि आपण त्या पर्टिक्युलर जो मॉलिक्यूल आहे त्याचा शेप कसा असणार आहे किंवा त्याची जॉमेट्री कशी असणार आहे, तर हे आपण ह्या VSEPR थिअरीने एक्सप्लेन करू शकलो. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिअरी, व्हॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉन पेअर रिपल्शन. इन शॉर्ट काय, तर व्हॅलन्स शेलमध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स असतात किंवा जे इलेक्ट्रॉन पेअर्स असतात, फॉर एक्झाम्पल CH4 दॅट इज मिथेन. आता मिथेनमध्ये आपला जो एक सेंट्रल ॲटम असतो दॅट इज कार्बन, आणि कार्बनच्या सराउंडिंगमध्ये टोटल 4 जे आहे ते हायड्रोजन ॲटम्स जे असतात, ते 4ही हायड्रोजन ॲटम्स त्या कार्बनला अटॅच असतात म्हणजे सराउंडिंगमध्ये. मग जो कार्बन आणि हायड्रोजनमधला बॉन्ड जो असणार आहे 4ही बॉन्ड्स, तर त्याच्यात एक इलेक्ट्रॉन पेअर प्रेझेंट असणार आहे. दोघं एक आपल्याला माहिती आहे एका बॉन्डमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ते प्रेझेंट असतात. तर ह्या मग CH4 असल्यावर मग त्याचं नेमकं स्ट्रक्चर कसं असणार आहे किंवा त्याचा शेप कसा असणार आहे, तर मग त्या व्हॅलन्स शेलमधली जी इलेक्ट्रॉन पेअर असते तर त्याचं पर्टिक्युलर रिपल्शन होत जातं. मग CH4 तर कार्बनसोबत असणारे सगळे जे हायड्रोजन्स आहेत तर त्या प्रत्येक बॉन्डमध्ये किंवा त्या इलेक्ट्रॉन पेअर्समध्ये रिपल्शन होऊन मग एक पर्टिक्युलर गॅप तयार होणार आहे. म्हणजे प्रत्येक कार्बन आणि हायड्रोजनमध्ये एक बॉन्ड अँगल बनणार आहे. आणि ते रिपल्शन कधीपर्यंत की जोपर्यंत रिपल्शन मिनिमाइज होत नाही तोपर्यंत त्या इलेक्ट्रॉन पेअर्समध्ये रिपल्शन होणार आहे आणि आपल्याला त्या पर्टिक्युलर मॉलिक्युलचा आपल्याला शेप मिळणार आहे. तर अशा पद्धतीने VSEPR थिअरी ह्या मॉलिक्युलचा शेप आणि त्याची जॉमेट्री जी आहे ती एक्सप्लेन करत असते. तर दिस थिअरी इज बेस्ड ऑन इंटरॅक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेअर इन व्हॅलन्स शेल ऑफ ॲटम. जे मी मगाशी सांगितलं तेच की ही थिअरी जी आहे ती टोटली बेस्ड ऑन कशावर आहे, जे इंटरॅक्शन्स होणार आहेत किंवा जे रिपल्शन होणार आहे इलेक्ट्रॉन पेअर्समध्ये इन द व्हॅलन्स शेल ऑफ ॲटम. तर त्या पर्टिक्युलर ॲटमच्या व्हॅलन्स शेलमध्ये जे रिपल्शन किंवा जे इंटरॅक्शन होणार आहेत इलेक्ट्रॉन पेअर्सच्या त्याच्यावर ही पूर्ण थिअरी जी आहे ते बेस आहे. देन इट इज एक्सप्लेन द शेप्स अँड बॉन्ड अँगल्स ऑफ सिम्पल मॉलिक्युल्स. तर ही जी थिअरी आहे ती एखादं सिम्पल मॉलिक्युल्सचं शेप आणि त्याची बॉन्ड अँगल जी आहे ती एक्सप्लेन करत असते. अँड ते सिम्पल जे मॉलिक्यूल आहेत हॅव्हिंग लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेअर्स अँड बॉन्डेड ऑर नॉन बॉन्डेड पेअर्स. तर त्याचे जे काही सिम्पल मॉलिक्युल्स असणार आहे त्याचा शेप आणि बॉन्ड अँगल एक्सप्लेन करत असते. आणि अशी मॉलिक्युल्स की ज्याच्यात लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेअर्स, लोकलाइज म्हणजे ते इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्युअसली मूव्ह अप करत असतात. तर ते अशा इलेक्ट्रॉन पेअर्स जे की बॉन्डेड किंवा नॉन बॉन्डेड, बॉन्ड पेअर आणि लोन पेअर, नॉन बॉन्डेड म्हणजे लोन पेअर. तर या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या VSEPR थिअरीमध्ये आपण एक्सप्लेन करणार आहोत. तर फर्स्ट ऑफ ऑल assumptions of VSEPR theory. So the first assumption is the shape of molecule is determined by the repulsion between all the electron pairs. तर पर्टिक्युलर मॉलिक्यूलचा जो शेप आहे तो डिटरमाइन केला जाणार आहे बाय रिपल्शन बिटवीन ऑल द इलेक्ट्रॉन पेअर्स. तर त्या पर्टिक्युलर किंवा त्याचे इलेक्ट्रॉन पेअर्स असणार आहे त्याच्यात जे रिपल्शन होणार आहे
तर त्या इलेक्ट्रॉन पेअर्समध्ये आपल्याला माहिती, इलेक्ट्रॉन पेअर्समध्ये आपण दोन प्रकारचे इलेक्ट्रॉन पेअर्स असतात, एक तर लोन पेअर असेल, एक तर बॉन्ड पेअर असेल. वी नो दॅट व्हॉट इज लोन पेअर अँड व्हॉट इज बॉन्ड पेअर. दोन ॲटम्समध्ये जो एक बॉन्ड बनतो त्याला आपण बॉन्ड पेअर म्हणतो, आणि जे हेटेरो ॲटम्स असतात त्याच्यावर काहीतरी लोन पेअर प्रेझेंट असते, तर त्याला आपण लोन पेअर असं म्हणत असतो. सो द शेप ऑफ मॉलिक्युल्स इज डिटरमाइंड बाय द रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेअर्स. तर त्या पर्टिक्युलर मॉलिक्युलचा शेप जो आहे तो कसा डिटरमाइन केला जाणार आहे, तर जे रिपल्शन होणार आहे इलेक्ट्रॉन पेअर्समध्ये, इलेक्ट्रॉन पेअर्स म्हणजे बॉन्ड पेअर आणि लोन पेअर्स, आणि ती इलेक्ट्रॉन पेअर जी प्रेझेंट असणार आहे इन द व्हॅलन्शियल ऑफ सेंट्रल ॲटम. तर प्रत्येक मॉलिक्युलमध्ये एक सेंटर ॲटम प्रेझेंट असतो, तर तो जो सेंटर ॲटम असणार आहे त्याच्या व्हॅलन्शियलमध्ये जी इलेक्ट्रॉन पेअर प्रेझेंट असणार आहे, जे की लोन पेअर आणि बॉन्ड पेअर असणार आहेत, तर त्याचं जे रिपल्शन होणार आहे त्याच्यावरून आपण त्या पर्टिक्युलर मॉलिक्युलचा शेप जो आहे तो डिटरमाइन करू शकतो. अतिशय सिंपल, की एखादा सेंट्रल ॲटम आहे त्याच्या व्हॅलन्स शेलमध्ये जे इलेक्ट्रॉन पेअरचं रिपल्शन होणार आहे, इलेक्ट्रॉन पेअर म्हणजे त्याच्यात बॉन्ड पेअर आणि लोन पेअर यांचं जे रिपल्शन होणार आहे, तर ते जे रिपल्शन असणार आहे ते रिपल्शन आपल्याला मॉलिक्युलचा शेप किंवा तो मॉलिक्युलचं जॉमेट्री जी आहे ती डिटरमाइन आपण त्याच्यानुसार करू शकणार आहोत. सो दिस इज फर्स्ट अझम्पशन. सेकंड अझम्पशन इज द मॉलिक्यूल has regular structure when the central atom is surrounded by bond pairs only. तर मग आपल्याला आता जस्ट बघितलं की त्या इलेक्ट्रॉन पेअरचं रिपल्शन होणार आहे. मग त्याच्या पुढे जाऊन जर मॉलिक्यूल आहे तर तो मॉलिक्यूलचं जे स्ट्रक्चर असणार आहे ते रेग्युलर असणार आहे. कधी? ज्यावेळेस सेंट्रल ॲटम इज सराउंडेड बाय बॉन्ड पेअर्स ओनली. म्हणजे सेंट्रल ॲटमला सराउंडेड असलेले सगळे ज्यावेळेस बॉन्ड पेअर असतील त्यावेळेस त्या मॉलिक्यूलचं जे स्ट्रक्चर असणार आहे ते रेग्युलर स्ट्रक्चर असणार आहे. म्हणजे त्या सेंट्रल ॲटमला कुठल्याही पद्धतीची लोन पेअर ज्यावेळेस ॲबसेंट असणार आहे, कुठलीही लोन पेअर प्रेझेंट नसणार आहे, त्यावेळेस त्याचं जे स्ट्रक्चर असणार आहे ते रेग्युलर असणार आहे. देन द जॉमेट्री डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेअर ॲज. तर मग जी बॉन्ड पेअर असणार आहे, बॉन्ड पेअर म्हणजे सिम्पल सेंटर आयनपासून ज्याला सराउंडिंगमध्ये असलेले जे ॲटम्स आहेत त्याच्यात जो बॉन्ड बनणार आहे त्याला आपण बॉन्ड पेअर म्हणतो. सो त्या पर्टिक्युलर मॉलिक्युलची जी जॉमेट्री आहे ती कशावर डिपेंड असणार आहे, तर जेवढे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेअर असणार आहेत म्हणजे जेवढ्या बॉन्ड पेअर असणार आहेत त्याच्यावर त्या पर्टिक्युलर मॉलिक्युलची जी आहे ती जॉमेट्री ती डिपेंड असणार आहे. तर मग इथे खाली काही जॉमेट्रीज दिलेल्या आहेत त्या जस्ट बघूया आपण 2 मिनिटात. सो हिअर द नंबर ऑफ बॉन्ड पेअर्स, म्हणजे एका सेंट्रल ॲटमला नंबर ऑफ बॉन्ड्स पेअर इथे दिला आहे की एका सेंट्रल ॲटमला जर 2 बॉन्ड पेअर प्रेझेंट असतील तर त्याची त्या मॉलिक्युलची जॉमेट्री जी असणार आहे ती लिनियर असणार आहे आणि त्याचा बॉन्ड अँगल असणार आहे 180 डिग्री. लिनियर, वी नो दॅट द बॉन्ड अँगल इज 180 डिग्री, देन वी कॅन से दॅट द पर्टिक्युलर मॉलिक्युल इज लिनियर मॉलिक्युल. So the number of bond pairs are 2. So the geometry is linear and the bond angle is 180 degree. Then the number of bond pairs are 3. Then the geometry is trigonal planar. एक सेंट्रल ॲटम आहे त्याला 3 बॉन्ड पेअर्स आहेत, तर त्याच्यापासून जी जॉमेट्री बनणार आहे ती ट्रायगोनल प्लेनर बनणार आहे आणि त्याच्यातला बॉन्ड अँगल असणार आहे 120 डिग्री. त्यानंतर ज्यावेळेस नंबर ऑफ बॉन्ड पेअर्स आहेत ते 4 असणार आहेत, त्यावेळेस आपल्याला माहिती की ज्यावेळेस 4 बॉन्ड पेअर्स, आता टेट्राहेड्रलवरून तुम्हाला समजेल की ज्यावेळेस नंबर ऑफ बॉन्ड पेअर्स 4 असणार आहे त्यावेळेस आपल्याला जॉमेट्री मिळेल ती टेट्राहेड्रल जॉमेट्री मिळणार आहे. आणि टेट्राहेड्रल जॉमेट्रीमध्ये बॉन्ड अँगल जो असतो तो 109 डिग्री असतो. त्यानंतर नंबर ऑफ बॉन्ड पेअर्स आर 5. देन द जॉमेट्री इज ट्रायगोनल बायपिरॅमिडल. Trigonal bipyramidal or TBP, trigonal bipyramidal, and the bond angle for the trigonal bipyramidal geometry is 90 degree and the 120 degree. It's variable, either 90 degree or either 120 degree. And then next, the bond pairs, number of bond pairs are 6 and the geometry will be octahedral. We know that the total 6 bonds are there, then the geometry is octahedral, and in octahedral geometry the bond angle is 90 degree. And last one is
the number of bond pairs are 7, then the geometry will be pentagonal bipyramidal, and the bond angle for the pentagonal bipyramidal is 72 degree and the 90 degree. So there are two bond angles in pentagonal bipyramidal and the trigonal bipyramidal. So in pentagonal bipyramidal, the bond angle will be 72 degree and 90 degree. So these are the 2, 3, 4, 5, 6 and 7 bond pairs, then having various geometry and various bond angle. So this is just basics. जेव्हा आपण आपल्या मॉलिक्युल्सला सुरुवात करू त्यावेळेस तुम्हाला त्याची जॉमेट्री आणि त्याची बॉन्ड अँगल सुद्धा आपण डिस्कस करणार आहोत, तर ती त्यावेळेला सुद्धा समजेल. सो डोंट टेक टेन्शन अबाउट दॅट की आपल्याला ह्या जॉमेट्रीज पाठ कराव्या लागणार आहेत किंवा ते आपल्याला समजेल किंवा नाही. सो दिस इज व्हेरी सिम्पल. The next assumption is the shape of molecule gets distorted when central atom contains one or more lone pair of electrons. त्या पर्टिक्युलर मॉलिक्युलचा जो शेप असणार आहे तो डिस्टॉर्टेड होणार आहे ज्यावेळेस सेंट्रल मेटल ॲटम किंवा सेंट्रल ॲटम कंटेन्स वन ऑर मोर लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अतिशय इम्पॉर्टंट अशी लाईन की ज्यावेळेस सेंट्रल ॲटमकडे एक किंवा एकापेक्षा जास्त लोन पेअर असतील त्यावेळेस त्याचा त्या मॉलिक्युलचा शेप जो आहे तो डिस्टॉर्टेड होणार आहे आणि तो जो आहे त्याचा शेप चेंज होणार आहे. सो दिस इज थर्ड assumption. Then the fourth assumption is the electron pairs, both bond pairs and lone pairs in the molecule around the central atom get arranged as far away as possible to minimize the electrostatic repulsion between them. तर ज्या इलेक्ट्रॉन पेअर्स आहेत म्हणजे ज्याच्यात की बॉन्ड पेअर्स आणि लोन पेअर्स सुद्धा येतात, तर त्या पर्टिक्युलर मॉलिक्युलच्या अराउंडमध्ये जो म्हणजे त्याच्यात जो सेंट्रल ॲटम असणार आहे तर त्या सेंट्रल ॲटम गेट अरेंज्ड ॲज फार अवे ॲज पॉसिबल टू मिनिमाइज इलेक्ट्रोस्टॅटिक रिपल्शन. तर तिथे अशा पद्धतीची अरेंजमेंट असणार आहे इलेक्ट्रॉन पेअर्सची किंवा लोन पेअर्स आणि बॉन्ड पेअर्स की जेणेकरून त्या ॲटम्समध्ये मिनिमाइज म्हणजे किंवा मिनिमम रिपल्शन आपल्याला बघायला मिळेल अशा पद्धतीची त्याची अरेंजमेंट असणार आहे. Then the next assumption is the order of repulsion between electron pairs. So this is the order for repulsion between the electron pairs. This is very important order. So first one is lone pair repulsion is more than lone pair bond pair repulsion, and lone pair bond pair repulsion is more than bond pair repulsion. तर या फर्स्ट लाईनवरून आपल्याला समजलं की शेप जो आहे तो डिस्टॉर्टेड होणार आहे ज्यावेळेस सेंट्रल ॲटममध्ये एक किंवा एकापेक्षा जास्त लोन पेअर प्रेझेंट असणार आहे. म्हणजे त्याच्यात मोर रिपल्शन बघायला मिळणार आहे आपल्याला. ज्यावेळेस एखाद्या मॉलिक्युलमध्ये लोन पेअर प्रेझेंट असतील त्यावेळेस तिथे मोर रिपल्शन आपल्याला बघायला मिळणार आहे. आणि ते रिपल्शन मग त्याची एक ऑर्डर बनवली गेली त्या रिपल्शनवरून की जे लोन पेअरमधलं रिपल्शन जे असतं दोन लोन पेअरमध्ये समजा एखाद्या मॉलिक्युलमध्ये 2 लोन पेअर प्रेझेंट आहेत तर त्या 2 लोन पेअरचं रिपल्शन हे सगळ्यात जास्त असणार आहे ॲज कम्पेअर टू दिस लोन पेअर अँड बॉन्ड पेअर. आता इथे समजा एक मॉलिक्युल असं आहे की ज्याच्यात एक लोन पेअर आहे आणि बॉन्ड पेअर आहे आणि दुसरा मॉलिक्युल ज्याच्यात 2 लोन पेअर प्रेझेंट आहेत किंवा याच मॉलिक्युलमध्ये 2 लोन पेअर ज्या प्रेझेंट असणार आहेत त्या दोघंही लोन पेअरचं रिपल्शन जे आहे ते मॅक्झिमम असणार आहे ॲज कम्पेअर टू लोन पेअर बॉन्ड पेअर. की एक बॉन्ड पेअर आणि लोन पेअरमधल्या रिपल्शनपेक्षा लोन पेअर रिपल्शन जास्त असणार आहे आणि लोन पेअर बॉन्ड पेअरचं रिपल्शन जास्त असणार आहे ॲज कम्पेअर टू बॉन्ड पेअर रिपल्शन. म्हणजे याच्यावरून एक लक्षात येतं की लोन पेअरचं रिपल्शन हे सगळ्यात जास्त असतं. तर हा क्वेश्चन तुमच्या MCQमध्ये 101% असतोच. द रिपल्शन ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉन पेअर्स. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Lone pair repulsion is greater than the lone pair bond pair and the lone pair bond pair is greater than the bond pair. So this is order for repulsion between electron pairs. Then the next assumption is the order of repulsion between the electron pairs is the distortion in the structure and hence bond angle increases with increase in the number of lone pair of electrons. तर हेच की ज्यावेळेस रिपल्शन इन्क्रीज होईल त्यावेळेस ते एकमेकापासून दूर जातील आणि दूर गेल्यामुळे
त्याच्यात दोन ॲटम्समधला जो बॉन्ड अँगल आहे तो सुद्धा इन्क्रीज होणार आहे ज्यावेळेस इन्क्रीज द नंबर ऑफ लोन पेअर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यावेळेस इन्क्रीज होतील तर त्याच्यातला बॉन्ड अँगल सुद्धा इन्क्रीज होणार आहे. सो दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट assumption. The next assumption is repulsion between bonding pairs in the species ABN depends upon the different in electronegativity between A and B, and the repulsion decreases as the electronegativity of the B increases. आता फक्त बॉन्डिंग पेअरबद्दल जर आपण बोलायचं म्हटलं की फॉर एक्झाम्पल आता PX3 हा जो मॉलिक्यूल आहे म्हणजे व्हेरियस हॅलोजन्स आर देअर, तर मग त्यावेळेस काय होणार आहे की ज्याच्यात लोन पेअर ॲबसेंट आहे पण बॉन्ड पेअर्समध्ये वेगवेगळे इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम्स प्रेझेंट असणार आहेत, तर त्यावेळेस रिपल्शन बिटवीन बॉन्डिंग पेअर्स ऑफ द स्पेसिस डिपेंड अपॉन द डिफरंट इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. तर त्यावेळेस आपण लगेच इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीकडे जाणार आहोत. सो रिपल्शन डिक्रीजेस ॲज द इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ऑफ द बी इन्क्रीजेस. म्हणजे रिपल्शन जे होणार आहे दोन ॲटम्समधलं तर ते डिक्रीज होणार आहे ज्यावेळेस त्या पर्टिक्युलर सराउंडिंगमधल्या ॲटम्सची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ही जास्त असणार आहे. देन म्हणजे इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी इन्क्रीजेस देन द रिपल्शन विल बी डिक्रीजेस. सिम्पल. देन द नेक्स्ट इज द प्रेझन्स ऑफ मल्टिपल बॉन्ड. दॅट इज आता असे काही मॉलिक्युल्स असतात की ज्याच्यात डबल आणि ट्रिपल बॉन्ड प्रेझेंट असतात. हे आतापर्यंत आपण बोलत होतो सिंगल बॉन्ड्सबद्दल, पण असे काही मॉलिक्युल्स असतात की ज्याच्यात डबल बॉन्ड आणि ट्रिपल बॉन्ड असलेले ॲटम्ससुद्धा अटॅच असतात. मग त्यावेळेस काय, तर मग व्हेन द मल्टिपल बॉन्ड्स आर देअर दॅट इज डबल अँड ट्रिपल बॉन्ड्स आर देअर सो डू नॉट अफेक्ट ऑन द जॉमेट्री. जर डबल अँड ट्रिपल बॉन्ड प्रेझेंट असतील त्या मॉलिक्यूलमध्ये तर त्याचा जॉमेट्रीवर कुठल्याही पद्धतीचा इफेक्ट पडत नाही. जो इफेक्ट पडतो तो त्याच्या बॉन्ड अँगलवर, म्हणजे इट अल्टर्स द बॉन्ड अँगल्स. मग तिथे बॉन्ड अँगल जी आहे ती चेंज होत असते. देन द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन इन मल्टिपल बॉन्ड्स इज, त्याच्यात सुद्धा रिपल्शनची ऑर्डर दिलेली गेलेली आहे खाली की त्याच्यात तिची ऑर्डर कशी असणार आहे. सो ट्रिपल बॉन्ड इज मोर दॅन डबल बॉन्ड अँड डबल बॉन्ड इज मोर दॅन सिंगल बॉन्ड. सगळ्यात आधी ट्रिपल बॉन्ड असेल तर त्याचं मोर रिपल्शन होणार आहे ॲज कम्पेअर टू डबल बॉन्ड्स अँड डबल बॉन्ड इज मोर ॲज कम्पेअर टू सिंगल बॉन्ड्स. त्यानंतर पुढे जाऊन जर एक ट्रिपल बॉन्ड आहे आणि एक सिंगल बॉन्ड आहे तर त्याचं रिपल्शन हे जास्त होणार आहे ॲज कम्पेअर टू डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्डपेक्षा, आणि डबल बॉन्ड आणि सिंगल बॉन्ड असलेल्या ॲटमचं रिपल्शन हे मोर होणार आहे ॲज कम्पेअर टू सिंगल बॉन्ड. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑर्डर. द नेक्स्ट assumption इज द repelling power of electrons in the molecule is lone pair, then multiple bonds, then bond pair, and the single electron. So this is also order for repulsion of electrons in the molecules. So more repulsion in lone pairs are there, then multiple bonds. Lone pair repulsion or lone pair having more repulsion than multiple bonds, and the multiple bonds having, that means double or triple bonds having more repulsion than simple bond pair, and the simple bond pair is having more repulsion than single electron. तर अशा पद्धतीची ही सुद्धा एक ऑर्डर आहे. आणि द लास्ट assumption इज द सिस्टीम विल बी लिस्ट रिपल्शन हॅज मिनिमम एनर्जी अँड इट इज मोर स्टेबल. दिस इज व्हेरी लॉजिकल थिंग की ज्यावेळेस सिस्टीममध्ये लेस रिपल्शन आपल्याला बघायला मिळणार आहे त्यावेळेस लेस रिपल्शन असेल तर त्याच्यासाठी लागणारी एनर्जीसुद्धा जी आहे ती मिनिमाइज करणार आहे. आपण हे कोऑर्डिनेशनमध्ये बघितलं की ज्यावेळेस रिपल्शन मोर होईल त्यावेळेस एनर्जीसुद्धा मोर लागते. मग इथे काय की ज्यावेळेस रिपल्शन हे कमी होणार आहे त्यावेळेस एनर्जीसुद्धा आपल्याला कमी लागणार आहे, आणि एनर्जी कमी लागणार आहे म्हणजे मोर स्टेबल असणार आहे. ती सिस्टीम जी असणार आहे ती मोर स्टेबल असणार आहे. सो दिस आर द assumptions ऑफ VSEPR theory which are very interesting and very simple assumptions are there. Now the next one is the shapes of simple molecules containing lone pair and bond pair of electrons. तर हे assumptionsमध्ये आपण सगळ्या गोष्टी बघितल्या की लोन पेअर बॉन्ड पेअरचं रिपल्शन, त्यानंतर मल्टिपल बॉन्डचं रिपल्शन, या सगळ्या गोष्टी बघितल्या. आता ॲक्च्युअली आपण एक्झाम्पलला सुरुवात करूया. आता सिम्पल मॉलिक्यूल आपल्या पुढे दोन दिलेत की जस्ट आपल्याला माहिती व्हावी म्हणून, तर त्याच्यावरून आपल्याला समजेन की त्याचा शेप कसा असणार आहे किंवा तो आपण कसा आयडेंटिफाय करणार आहोत कसं, किंवा कशा पद्धतीने एक्सप्लेन करणार आहोत पर्टिक्युलर मॉलिक्यूलचा शेप अकॉर्डिंग टू देअर
bond pairs and lone pairs of electrons. So here the geometry of molecule containing one lone pair of electron. First of all, we have to find out the geometry of that molecule having only one lone pair of electron. So the example, well-known example for one lone pair molecule is NH3, that is ammonia. So in NH3 molecule, nitrogen atom is sp3 hybridized. आता त्याचं sp3 हायब्रिडायझेशन कसं तेही आपण डिस्कस करणार आहोत. सुरुवातीला सांगितलं की अमोनिया मॉलिक्युलचं जे म्हणजे जो नायट्रोजन असतो त्याचं हायब्रिडायझेशन असतं ते sp3 हायब्रिडायझेशन असतं. So 3 sp3 hybrid orbitals form 3 sigma bonds with 3 hydrogen atoms leaving 1 lone pair. तर अमोनियामध्ये सिंपली काय असतं की त्याच्यात 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेझेंट असतात की अमोनियासोबत 3 हायड्रोजन आहेत. मग नायट्रोजन आणि हायड्रोजन मधले 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेझेंट असतात आणि ओनली 1 लोन पेअर्स प्रेझेंट इन अमोनिया. सो इन NH3 मॉलिक्यूल सेंट्रल ॲटम विल बी नायट्रोजन. तर अमोनियामध्ये सेंट्रल ॲटम कोण आहे तो नायट्रोजन आहे आणि त्याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 7. वी नो दॅट द ॲटॉमिक नंबर ऑफ नायट्रोजन इज 7. So its electronic configuration will be 1s2, 2s2, 2p3, 3, 2, 5 and 2, 7. So total the electronic configuration for nitrogen is 1s2, 2s2, 2p3. तर सिंपल आपण त्याचे बॅलन्स इलेक्ट्रॉन जे आहे ते फिल करणार आहोत. अशा पद्धतीचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन असणार आहे. सो इन ग्राउंड स्टेट तर नायट्रोजन हॅव्हिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 2s ऑर्बिटल, सिंपल बॅलन्स शेल किंवा त्याचे बॅलन्स इलेक्ट्रॉन, आणि पी मध्ये 3 इलेक्ट्रॉन्स असणार आहे. तर सिंपल आपण ते इलेक्ट्रॉन फिल केले की 2s मध्ये एक ऑर्बिटल असतो त्याच्यात 2 इलेक्ट्रॉन आणि 2p मध्ये 3 इलेक्ट्रॉन फिल करायचे. तर ते सिंगल ऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन किंवा सिंगल इलेक्ट्रॉन आपण फिल केलेत. त्यानंतर मग एक्साइटेड स्टेटमध्ये काय की ॲज इट इज आपल्याला बघायला मिळेल. एक्साइटेड स्टेटमध्ये काय, आता एक्साइटेड स्टेटमध्ये काय होतं माहिती का, हे ग्राउंड स्टेटमध्ये नॉर्मल त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन आपण लिहिलं. पण मग ज्या वेळेस एखादा मॉलिक्यूल, आता नायट्रोजन ज्यावेळेस त्याचे 3 हायड्रोजनसोबत बॉन्ड फॉर्मेशन करणार आहे, मग त्याच्या ऑर्बिटल्समध्ये त्याला जागा आपल्याला करून द्यावी लागणार आहे की या सगळ्या नायट्रोजन आणि हायड्रोजनसोबतचा जो बॉन्ड बनणार आहे त्याचे इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला फिल करण्यासाठी आपल्याला त्याच्यासाठी एक स्पेस तयार करावं लागणार आहे. सो इथे टोटल 3 बॉन्ड पेअर्स आहेत, नायट्रोजनसोबत 3 हायड्रोजन आहेत. तर आपल्याला इथे सुद्धा आपल्याला 3 ऑर्बिटल्स जे आहेत किंवा त्याच्यात आपण 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करू शकतो अशी जागा आपल्याला क्रिएट करावी लागणार आहे. पण ॲक्च्युअलमध्ये जी त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन आहे 2s2, 2p3, म्हणजे आपल्याकडे 3 ऑलरेडी सिंगल ऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहेत पी ऑर्बिटल्समध्ये, सिंगल ऑक्युपाइड आणि दिस ऑल्सो सिंगल ऑक्युपाइड. तर आपण इथे एक इलेक्ट्रॉन फिल करू शकतो, इथे फिल करू शकतो आणि इथे फिल करू शकतो. अतिशय इंटरेस्टिंग बघा, इथे 3 बॉन्ड पेअर्स आहेत म्हणजे 3 हायड्रोजन्स आहेत, त्याच्यासाठी आपल्याला 3 इलेक्ट्रॉन लागणार आहेत बॉन्ड पेअर बनवायला बॅलन्स शेलमध्ये, आणि आपल्याला तेवढा स्पेस एक्साइटेड सेटमध्ये आपल्याला बनवावं लागणार आहे. सो इथे एक इलेक्ट्रॉन, इथे एक इलेक्ट्रॉन आणि इथे एक इलेक्ट्रॉन. सो नायट्रोजन इन NH3 हा ॲज इट इज, आणि उरलेले ते आपण जे दाखवलेत मी बघा इथे, तर हे 3 आपले हायड्रोजन ॲटम, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3 हायड्रोजन ॲटम्स आर हिअर and these 3 from 2p3 from nitrogen. So hybridization of NH3 is sp3. जर आपण बघितलं sp3 fully filled orbitals, all 3 orbitals having 6 electrons, that's why the sp3 hybridization. तर अशा पद्धतीने आपण हायब्रिडायझेशन काढू शकतो, अतिशय सिंपल. आता हायब्रिडायझेशनसाठी आपल्याला सगळ्यात आधी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन माहीत पाहिजे. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशनवरून आपल्याला त्याचं ग्राउंड स्टेटला आपण त्याचे इलेक्ट्रॉन फिल केले, तेवढे आपण एक्साइटेड स्टेटला त्याच्यासाठी इलेक्ट्रॉन फिल करण्यासाठी आपण त्याची जी आहे ती वॅकन्सी क्रिएट केली, आणि अशा पद्धतीचं आपल्याला नायट्रोजनचा अमोनिया आपण इलेक्ट्रॉनची फिलिंग केली आणि त्याच्यावरून आपल्याला त्याचं इझिली त्याचं हायब्रिडायझेशन जे आहे ते मिळालेलं आहे. सो हायब्रिडायझेशन ऑफ अमोनिया इज sp3. तर अशा पद्धतीचा अमोनिया मॉलिक्यूल असतो, आपण याच्या आधी सुद्धा बघितलेला आहे. नायट्रोजन ॲज अ सेंट्रल ॲटम and the having 3 hydrogens are which are present in ammonia and 1 lone pair present in ammonia, nitrogen having 1 lone pair present in ammonia molecule. So this is lone pair and these 3 having bond pair, this one bond pair, this one bond pair and this one bond pair. So repulsion that
between lone pair and bond pair is higher than bond pair repulsion. So this repulsion is greater than this. So this is bond pair and this is lone pair bond pair repulsion. So this repulsion is more, जे आपण मगाशी बघितलं तेच की बॉन्ड पेअर आणि बॉन्ड पेअर लोन पेअर बॉन्ड पेअरचं रिपल्शन हे मोर असतं ॲज कम्पेअर टू बॉन्ड पेअरपेक्षा. तर अशा पद्धतीचा हा मॉलिक्यूल जो की आपल्याला त्याची sp3 हायब्रिडायझेशनवरून आपण तो मॉलिक्यूल क्रिएट केला, एक लोन पेअर आणि 3 बॉन्ड पेअर ज्याच्यात प्रेझेंट आहे. सो द लोन पेअर इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस दॅन बॉन्डिंग NH इलेक्ट्रॉन पेअर. तर लोन पेअर जी आहे ती न्यूक्लियसच्या क्लोज असते ॲज कम्पेअर टू जे बॉन्ड पेअर आहेत नायट्रोजन आणि हायड्रोजनमध्ये त्या इलेक्ट्रॉन पेअरपेक्षा. देन the lone pair bond pair repulsion are greater than the bond pair repulsion. This decreases the NH bond angle from 109 to 107. तर मग लोन पेअर बॉन्ड पेअर रिपल्शन मोर होतं. आता याच्यात रिपल्शन झाल्यामुळे आता लोन पेअर आणि बॉन्ड पेअरमध्ये रिपल्शन झाल्यामुळे ते बॉन्ड जे आहे त्याच्यातली बॉन्ड अँगल जी आहे ती कमी झालेली आहे. तर नॉर्मली बॉन्ड अँगल जी असते sp3 हायब्रिडायझेशनमध्ये ती 109 डिग्री असते, पण एक लोन पेअर प्रेझेंट असल्यामुळे ती डिग्री झाली. ती किती डिग्री झाली? ती 107 डिग्रीपर्यंत एवढी ती बॉन्ड अँगल जो आहे तो डिक्रीज झालेला आहे या हायड्रोजनमधला. सो दिस इज व्हेरी सिम्पल अँड व्हेरी इंटरेस्टिंग. सगळ्यात आधी त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन काढायचं. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन काढल्यानंतर त्याच्याकडे किती म्हणजे सुरुवातीला त्याच्याकडे किती व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आहेत ते बघितल्यानंतर ग्राउंड स्टेटला त्याची इलेक्ट्रॉन फिल करायची. एक्साइटेड्समध्ये आपल्याला बॉन्ड पेअरसाठी इलेक्ट्रॉन जे लागणार आहे ते इलेक्ट्रॉनसाठी वॅकन्सी क्रिएट करायची. त्यानंतर इलेक्ट्रॉन फिल करायची आणि त्याच्यावरून आपण आपलं जे हायब्रिडायझेशन आहे ते इझिली काढायचं आहे, ज्याच्यावरून आपल्याला त्याचं हायब्रिडायझेशन मिळणार आहे. आणि हायब्रिडायझेशनवरून मग सिम्पल आपण त्या मॉलिक्यूलचा शेप जो आहे तो इझिली काढू शकतो. तर पुढचा जो मॉलिक्यूल आहे आता सेकंड मॉलिक्यूल इज ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 lone pair of electron. For example, H2O is well known example for the molecule containing 2 lone pairs of electron. This is H2O molecule. So in H2 molecule oxygen atom is sp3 hybridized. आता याचे सुद्धा हायब्रिडायझेशन जे आहे ते sp3 असणार आहे. कसं असणार आहे ते बघूया जस्ट आपण 2 मिनिटात. तर याच्यात 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन असणार आहे आणि कशासोबत? हायड्रोजन सोबत ऑक्सिजनचं. आणि जे 2 असणार आहे त्या लोन पेअर असणार आहेत ऑक्सिजनवर प्रेझेंट. सो इन H2 मॉलिक्यूल ऑक्सिजन इज सेंट्रल ॲटम. तर H2 मॉलिक्यूलमध्ये ऑक्सिजन जो आहे तो सेंट्रल ॲटम असतो आणि वी नो दॅट द ॲटॉमिक नंबर फॉर ऑक्सिजन इज 8. सो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन इज 1s2 2s2 2p4. 1s2 2s2 2p4. सो ऑक्सिजन हॅविंग ग्राउंड स्टेट आपण इलेक्ट्रॉन फिल केले सिम्पल. यसमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2s मध्ये आणि 2p मध्ये 4 इलेक्ट्रॉन आपण फिल केले. 1 2 3 अँड 4 2p4. एक्साइटेड स्टेटमध्ये आता आपल्याला काय करायचं? वॅकन्सी क्रिएट करावी लागणार आहे. 2 बॉन्ड पेअर आहेत आपल्याकडे, 2 वॉटर ऑक्सिजनला 2 हायड्रोजन अटॅच. सो इथे जर आपण बघितलं तर ऑलरेडी 2 आपल्याला व्हॅकंट ऑर्बिटल आहे ज्याच्यात आपण एक इलेक्ट्रॉन फिल करू शकतो. सर इथे सुद्धा ग्राउंड स्टेट आणि एक्साइटेड स्टेट सेम असणार आहे. इथे आपण 2 इलेक्ट्रॉन जे आहे ते फिल करणार आहोत. सो ऑक्सिजन इन H2 मॉलिक्यूल. So 2 electrons will be here and the sp3 hybridization. So the hybridization is sp3 for water molecule and the molecule will be oxygen, hydrogen and 2 lone pairs are present in that molecule. So total lone pair repulsion will be more than lone pair bond pair. And the bond pair repulsion is less as compared to bond pair lone pair and lone pair repulsion. तर बघा जी 109 असायला हवी होती बॉन्ड अँगल, तो लोन पेअर 2 असल्यामुळे मोर रिपल्शन झालं आणि ती डिक्रीज झाली 109 पासून 104.5 डिग्रीपर्यंत. तर अशा पद्धतीने ज्यावेळेस नंबर ऑफ लोन पेअर इन्क्रीजेस द रिपल्शन विल बी इन्क्रीजेस अँड द बॉन्ड अँगल विल बी डिक्रीजेस. सो दिस इज व्ही शेप्ड. So this is V shape or bent structure of H2 molecule. The shape of this H2 molecule will be V shape. जर इथे बघितला तुम्ही आपल्याला V shape बघायला मिळते. लोन पेअर आपण जर बाजूला ठेवला तर आपल्याला बेंट किंवा असं बेंट स्ट्रक्चर मिळतंय H2 मॉलिक्यूलचं.
So the lone pair having more repulsion than bond pair. So according to VSEPR theory, due to lone pair repulsion, the oxygen atom, then tetrahedral bond will be 109 is reduces to 104 and the molecule has V shape or bent structure. तर अशा पद्धतीचं आपल्याला त्याचं व्ही शेप आणि बेंड स्ट्रक्चर मिळालं आहे. त्याचा जो शेप आहे तो व्ही शेप मिळालेला आहे. आणि मगाशीचा जो आपला अमोनिया मॉलिक्यूल होता तर त्याचा पिरॅमिडल आपल्याला शेप जो आहे तो मिळाला होता. अशा पद्धतीचं एक पिरॅमिड बनलं बघा. आणि महत्त्वाची गोष्ट की शेप काढत असताना आपण लोन पेअर कन्सिडर करत नाही. अतिशय इम्पॉर्टंट लाईन की शेप कुठलाही मॉलिक्यूलचा शेप काढत असताना आपण त्याची लोन पेअर कन्सिडर करत नाही, फक्त बॉन्ड पेअरचा विचार करतो. आणि ज्यावेळेस त्याची जॉमेट्री आपण काढत असतो एखाद्या मॉलिक्यूलची, त्यावेळेस आपण लोन पेअरसुद्धा कन्सिडर करून त्याची जॉमेट्री जी आहे ती काढत असतो. सो इथे तर लोन पेअर पकडले तर आपल्याला त्याचा शेप बघायला मिळतो पिरॅमिडल शेप. सो NH3 मॉलिक्यूल हॅव्हिंग पिरॅमिडल स्ट्रक्चर. सो आज आपण इथे थांबूया. बाकीचे आपण पुढच्या लेक्चरपासून आपले जे मॉलिक्यूल्स आहेत 8 त्यांचा शेप, त्यांची जॉमेट्री आणि त्यांचे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन हे सगळं डिस्कस करणार आहोत. सो थांबूया. थँक्यू सो मच.